लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु शुभम् सरपंचम వచ్చిందా ఇక్కడ ఒక सरपंचम వస్తే స్టార్ట్ చేద్దాం అక్కడ ముందు కూర్చోండి సురేష్ కలెక్షన్ ఇస్తారా మళ్ళీ లోపల నగేష్ జాగ్గా సురేష్ సురేష్ ఆప్షన్ ఎవరు లేదు ఆర్డీఎఫ్ ఎంతమంది బయట మన నువ్వు కూడా ఇక్కడ కూర్చోపో ఆర్డీఎఫ్ ఆప్షన్ చేయగలరు అక్కడ కూర్చుంటే కవర్ అయితే ఉంటాం हरि ओम ओम भोभो दीपमस्तुभ्यं आत्मज्योतिप्रकाशकं यावत् पूजां करिष्यामि तावत् मम सुस्थिनो भव मंगलमूर्ते नमः प्रार्थनमस्कारान् समर्पयामि आत्म्य प्राणायामः केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः त्रिधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अधोक्षणाय नमः समाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः हरे नमः श्री कृष्णाय नमः श्री कृष्ण ब्रह्मणे नमः तदेव गुणं सुगुणं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीदेवीं नमस्कारामि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुत्रः तत्र श्रीविजयो भवति ध्रुवाणि सर्वतमम स्मृते सकल कल्याणं भाजं यत्रजायते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणे नमोस्तुते लक्ष्मीनारायणाभ्यो नमः उमामहेश्वराभ्यो नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः शतचन्द्राभ्यो नमः सीतारामचन्द्रस्वामी नमः श्रीदेवताभ्यो नमः नूतन संवत्सर विकारी नाम संवत्सर पंचांग श्रवणमाकर्ण गंधदेवताभ्यो नमः सकल जनानां अय्या अंदर కూడా పంచాంగ దేవతకు మన గాడిపల్లి గ్రామ దేవతకు నమస్కారం చేయండి గ్రామ దేవతాభ్యో నమః ఎవరెవరి తల్లిదండ్రులకు వాళ్ళు నమస్కారం చేయండి मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो महाजनेभ्यो नमो नमः ब्राह्मण नमस्कार చేసుకోండి ब्राह्मणेभ्यो महाजनेभ्यो नमो नमः प्राप्त नमस्कारान् समर्पयामि ओम भूः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यं ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जनः प्रचोदयात् ओम भवस्तुरं मम आत्मनन्दरुडा मम उपासकक्षे द्वारा श्री परमेश्वरस्य श्री परमेश्वरमित्यर्थं शुभाभ्यां शुभे श्रवणे मुहूर्ते अथर्वभ्यां जम्बूदेवे भारतवर्षीय भारतखण्डे नैरोदक्षिणे भागे श्रीशाद कृष्णावेल्यां कृष्णागोदावरी मध्ये देशे समस्त ब्राह्मणः हरिहरसिंह ब्राह्मणात्मवर्तमानः श्री विकारी नाम संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ चैत्र मासे शुक्लपक्षे पाठ्यं न्यायं प्रथम दिवसे प्रथम नक्षत्रे प्रथम योगे प्रथम गण्ड एवं विशेषण विशिष्टायां शुभ ऋतौ गार्भल्य देवतानां ग्राम देवतानां आंजनेय स्वामी देवता अभयभक्त आंजनेय स्वामी देवता आलय मंडप समितौ समस्त जनानां समस्त गार्भल्य कारानां ग्राम जनानां नामधेयस्य गोत्रोद्भवस्य वंशोद्भवस्य అయ్యా అందరూ కూడా మీ ఇంటి పేరు ఈ గోత్రం పేరు ఈ యొక్క పేరు ఈ యొక్క భార్య పిల్లల పేరు అమ్మ నాన్న పేరు కుటుంబ సభ్యుల పేరు ఆ సామూహికంగా అనుకోండి గోత్రోద్భవस्य నామధేయस्य సకుటుంబ సభ్యవార్తస్యానాం అయ్యా అందరూ అస్మాకం మమ లోక కళ్యాణ సిద్ధ్యర్థం శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయ సన్నిధౌ శ్రీ వికారి నామ నూతన సంవత్సర పర్వాల अनुग्रह सिद्ध्यर्थम उगादि पर्वकाल नूतन पंचांग श्रवण पूजाख्यम लोक कल्याण सिद्ध्यर्थम अहम करिष्ये आदौ निर्विघ्नेन समापत्यनाः जनजन नमस्कार पुत्रभौतामध्यस्थं कैशाराधने विनियोगः ओम इमं मे वर्णः श्रीहव मध्यातुर्य स्वामस्त्रागले नमः वरुणाय नमः प्रातः पूर्व नमस्कारान् समर्पयामि अभ्यङ्ग स्नानं समर्पयामि
गंधां धारयामि हरिद्रावि कुंकुमादिकविलेपनं समर्पयामि सुगंधां धारयामि परिमलपूर्वक द्रव्याणि समर्पयामि धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि शुद्धाचमनीयं शर्करा सहित नैवेद्यं निवेदयामि मन्त्रपुष्पादम् अक्षतां समर्पयामि क्षमा नमस्कारां समर्पयामि तदंगा ओम प्राच्यदिशां दक्षिणदिशां प्रतिष्ठदिशां उदीशदिशां ऊर्ध्वदिशां अधरायाम् अवन्तरायाम् आत्मानां संरक्ष्य देवतात्मानां संरक्ष्य तदंगा गणपते नमः अय्यांगरणि ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गं गणपतये वरवरद सर्वजनम्मे वशमानय लक्ष्मी गणपतिं नमः स्वाहा बोलो विघ्नेश्वर भगवान की समस्त विघ्न दोषान् निवारय गणाधिपति देवताभ्यो नमः गन्धाक्षरपुष्परूपदीप फलताम्बूल हिरण्येभ्यः सकलाराधने स्वच्छतमस्तु अष्टादश सम्पूर्णाचमस्तु धूपं दीपं तुभ्यं संप्रादये नमः नैवेद्यं निवेद्यं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि तदनन्तरं सरस्वती पुस्तक गंधर्वताभ्यो नमः प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि अभ्यन्तररूपेण स्नानं समर्पयामि या प्रणेन्या अपराजाश्च पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूता स्थानमुञ्चन्तमुमसः नैवेद्यं निवेदयामि गन्धां धारयामि हरिद्रां समर्पयामि कुङ्कुमादिकानां विलेपनं समर्पयामि सुगन्धपरिमलद्रव्याणि समर्पयामि पुष्पार्चनाय परिमलपुष्पाणि समर्पयामि धूपं दीपं तुभ्यं संप्रादये नमः धूमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि शुद्धाचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि शुद्धाचमनीयं समर्पयामि मन्त्रपुष्पाणि अक्षतां समर्पयामि क्षमा नमस्कारां समर्पयामि नारिकेलमहाफलं निवेदयामि ओम या प्रणेन्या अपराजाश्च पुष्पिणीः अम्मा ग्राम सरपंच मनो अधीश्वर प्रसाद सिद्धिरस्तु तदास्तुना and idam ayangarana idam phalam maya deva sthapitam tena me kurutah safala yapti bhaveti janmani अस्माकं इति पेरु मनसुराम ग्रामस्य संपूर्णवे धनगण वस्त्वान् पुत्रपौत्राभिवृद्धिस्तु पंचांग श्रवण पुण्य समये वाटर पड़ता है ग्लास में पड़ता ग्लास पे ना वाटर दे अंदर ये कलसन लगे ठीक है मत दिला नैवेद्यं तुभ्यमहं सम्प्रदाय नमः ओम प्रोक्षा परिशिष्टाः प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचरूपेण नैवेद्यं निवेदयामि शुद्धाचमनीयं समर्पयामि अस्यायां चाङ्गमार्गदेवताभ्यो नमः कर्पूरनीराजनस्य दीपं दर्शयामि ओम हिरण्यपात्रं मदो पूर्णं ददाति मधव्यो सानिधे एकदां ब्रह्मणोपहते एकदैवः यजमान् आदिस्तेजो ददाति कर्पूरनीराजनस्य कर्पूर आनंद नीराजनस्य दीपं तुभ्यमहं सम्प्रदाय नमः सकलाराधने सत्तमस्तु अष्टार्घ्य संपूर्णार्चनमस्तु नीराजन दीपं अंदे अय्यं नमस्कार చేసుకోండి कर्पूर आनंद नीराजनस्य दीपं तुभ्यमहं सम्प्रदाय नमः बोलो पवन सुत हनुमान की जय राजराजेश्वर भगवान की जय ओम प्रणो देवी सरस्वती वाजे भिर्वाजे दीनाम वित्रवधो अस्यायां विकारिणाम संवत्सरस्मृति सिद्धांत पंचांग देवता नमः लोका समस्ता स्वस्ति श्री कल्याण गुणावहं रिपुहरं दुःस्वप्न दोषावहं गंगा स्नान विशेष पुण्य फलदं गोदान तुल्यं नृणां आयुर्वृद्धिदमुत्तमं शुभकरं संतान संपत्प्रदां नाना कर्म सुसाधनं समुचितं पंचांगमाकर्ण्यतां स्वस्ति श्री
వికారినామ సంవత్సర సూర్య పంచాంగ శ్రవణ శుభ సమయమందున మన జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా కాటార మండలం ప్రధాన కేంద్రమైనటువంటి గారపల్లి గ్రామంలోని మన భక్త ఆంజనేయ స్వామి యొక్క దేవాలయంలో ప్రతి సంవత్సరం జరిగినట్టే ఈసారి కూడా వికారినామ సంవత్సరం అనేటువంటి ఈ యొక్క నూతన నామ సంవత్సరాన్ని ఉగాది పర్వకాలంగా పరిగణిస్తూ నేడు యుగానికి మొదలు కాబట్టి ఆ యుగాది యుగం యొక్క ఆది ప్రతి సంవత్సరం ఉగాదిగానే పేరు పెడుతూ ఈ ఉగాదిగా ప్రకటించడం అయితే ఉన్నది. అలాగే ఈ వికారినామ సంవత్సరం అనగానే చాలా మందికి అందరికి ఏంటి ఏదో పేర్లు ఉండాలి, ఈ వికారమైన పేరు ఎందుకున్నది అని అనేటువంటి ఆలోచన ఎవరికైనా ఉంటూ ఉండవచ్చు. ఈ వికారినామ సంవత్సరం పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇంద్రుడు ఆజ్ఞ ఇచ్చిన విధంగా ఈ సంవత్సరానికి శనేశ్వరుడు రాజుగా వస్తున్నాడు కాబట్టి శని దోషం అనేది మొట్టమొదటి కొట్టాదు కాబట్టి ఈ సంవత్సరాన్ని వికారి అన్నమనుకో ఆ శని యొక్క నీడ పీడ ఈ సంవత్సరం పేరు మాత్రమే ఆ శని కిందికి తొక్కేసి ఈ యొక్క వికారినామం అనగానే ఆ శని బాధలు ఎవరికి ఇవ్వకుండా శాంతంగా ఉండడానికనే ఇంద్రుని ఆజ్ఞ ప్రకారంగా ఈ యొక్క వికారి అనేటువంటి సంవత్సరానికి పేరు పెట్టడం జరిగింది. ఇందులో ఈ వికారినామ సంవత్సరాన్ని మనము ప్రతి సంవత్సరం కూడా పంచాంగ శ్రవణంలో తిథి, వారము, యోగము, కరణము, నక్షత్రము ఇవన్నీ కలిసినటువంటి ఈ యొక్క పంచాంగ శ్రవణ విధానాన్ని మనము ప్రతి సంవత్సరం కూడా మన ఆలయంలో ఆచరిస్తున్నాము. అందరూ కూడా సావధాన చిత్తులై ఈ సంవత్సరంలో ఉన్నటువంటి ఫలితాలు అందరూ రాశుల ప్రకారం, నక్షత్రాల ప్రకారం, వ్యవసాయం ప్రకారం, వర్షాలు, కార్తెలు, రైతులకు ఎలాంటి సదుపాయం, విద్య, ఉద్యోగ, వ్యాపారాలు అవన్నీ కూడా తెలుస్తాయి. కాబట్టి ఇది వినడం వల్ల అత్యంత మోక్షఫలితమై గంగా స్నానం కాశీ దయా ప్రయాగ చేసినటువంటి గంగా స్నాన ఫలితం వచ్చి 1000 గోవులు దానం చేసినంత ఫలితం వస్తుంది. ఇది ఒక్క పంచాంగ శ్రవణం వినడం ద్వారా. కాబట్టి అందరూ కూడా ఒక అర్ధ గంట ఓపిక పడితే అందరికీ కూడా ఇది ఫలితం ఇచ్చి వినడానికి శుభపరమ అవుతుంది. జ్ఞానానందమయం దేవం నిర్మలస్ఫటికాత్మకం ఆధారం సర్వ విద్యానాం హయగ్రీవం వాస్మహే బాలార్కకోటి విధిమం ప్రవేయం బాలేంద్రేఖ కైతోత్తమాంగం బ్రహ్మద్వేఖావృతగంగ భాగం భజే భవాని తనేయం గణేశం. ఈ యొక్క వికారినామ సంవత్సరాన్ని మనం ప్రారంభించే ముందుగా మొట్టమొదటిగా ఈ యొక్క సంవత్సరాన్ని పరిపాలించేటువంటి రాజు ఎవరు, మంత్రి ఎవరు, ఈ యొక్క పరిపాలించేటువంటి విధానం ప్రకారమే ఈ సంవత్సరం యొక్క ఫలితం ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎట్లయితే ఒక ఎలక్షన్ జరుగుతుందో అందులో మొట్టమొదటిలోనే ప్రమాణ స్వీకారం జరిగి రాజు, మంత్రి, మినిస్టర్లు, శాఖలు ఇట్లా డివైడ్ అయినట్టుగా ఈ సంవత్సరాన్ని శనేశ్వరుడు రాజుగా పరిపాలిస్తున్నాడు. ఈ శనేశ్వరుడు 4 విభాగాలుగా ఈ సంవత్సరాన్ని పరిపాలించడం జరుగుతుంది. ఇందులో ముఖ్యంగా రాజాది నవనాయక ఫలానిశ్వర రాజాధిపతిత్వ ఫలం గురుత్వాహ అనగా ఈ యొక్క రాజాది నవనాయకులు ఎవరు, వాళ్ళు ఏమేమి పరిపాలిస్తున్నారు అవన్నీ మనం తెలుసుకోవాలి. రాజాదిదేవ చోళ అగ్ని శస్త్ర బాధాభి భీత్యంతే మనుజాభృషాం అల్ప సంచాల సృష్టిం కలోద్యవాప్తిశ్వరే. ఈ సంవత్సరం మన ఈ వికారి నామానికి రాజుగారు శనేశ్వరుడు. శనేశ్వరుడు రాజు కాబట్టి దొంగల భయాలు గాని, అగ్ని ప్రమాదాలు గాని, ఆయుధాల యొక్క ప్రమాదాలు అనగా దేశ సరిహద్దులలో యుద్ధ వాతావరణం గాని ఇవి సంభవించడానికి ఒక ఆస్కారం ఉందట. శనీశ్వరుడు తలుచుకుంటే అవన్నీ రూపుమాపి శాంతి కూడా చేస్తాడు. కానీ ఇక్కడ ఒక చిక్కు, సూర్యుడు మంత్రివర్యుడైంది సంవత్సరం. శనికి సూర్యుడికి వైరం, శనికి సూర్యుడికి వైరం కాబట్టి ఈయన ఎటంటే ఆయన తత్వం అంటాడు. కాబట్టి జనులు, ప్రజలు సావధాన చిత్తులై ఒక పనిని చేసే ముందు 10 రకాలు ఆలోచించుకొని చేయడం చాలా మంచిదని మనకు మొట్టమొదటి సిగ్నల్ తెలపడం జరుగుతుంది. అలాగే సూర్యుడు మంత్రి రాజ్ఞ మనో వైరత్వం మనో వృష్టివంతం ధర్మేర్ధామత్య భాస్కరస్య మంత్రిగా. సూర్యుడు మహామంత్రి అయినాడు కాబట్టి రాజులు, దేశాలను పరిపాలించేటువంటి నాయకులు ఒకరిపైన ఒకరు ద్వేషించుకునేటువంటి అవకాశం, యుద్ధాలకు అవకాశం, వర్షాభావాలు, ఎక్కడైతే వర్షం పడదో అక్కడ వర్షం కురుస్తుందట, ఇక్కడ బాగా వర్షాలు కురుస్తాయో ఉన్నట్టుండి ఆగిపోతాయట.
అలాంటి యొక్క రిజల్ట్ జరిగేటువంటి అవకాశం ఉందని మనకు సూర్యుడు యొక్క మంత్రిత్వ శాఖ తెలపడం జరుగుతుంది. అలాగే సూర్యుడు సేనాధిపతి కూడా ఈ సంవత్సరము శనేశ్వరుడు. అధ్యాత్మం దేవతాయుక్త రక్తాని ధాన్యాన్ని ఉంటుందా భూమౌ సేనాధిపతి కృత్వా. ఈ సంవత్సరం సైన్యాధిపతి కూడా శనేశ్వరుడు అవుతున్నాడు కాబట్టి నల్లటి భూములు, నల్లటి పంటలు, నువ్వులు, అపరాలు, కందులు, మినుములు, ఉలవలు ఇలాంటి ధాన్యాలకు అధికమైనటువంటి ఆస్కారము ఉంటుందట. వర్షం కూడా మేఘాలు వాయు ప్రభావం వల్ల ఎక్కువ తుఫాన్లు వచ్చే అవకాశం ఉందట. మధ్య భారతదేశం మన తెలంగాణలో కొన్ని ప్రాంతాలు అధిక వర్షపాతం నమోదై కొన్ని ప్రాంతాలు అసలు వర్షమే పడకుండా ఉండే అవకాశం కూడా ఉందట. బుధుడు సస్యాధిపతి. మధ్య వృష్టి మహామన్యం మేఘాభాగేన వేడిద ప్రసవంగి మహాదిత్యం బుధేన అసాధిపా. బుధుడు సస్యాధిపతి ఉన్నారు కాబట్టి మధ్యమ స్థాయిలో వర్షం కురుస్తుందట. పంటలు నామమాత్రంగా అధికమైన ధరలు మాత్రం రాకుండా ఇబ్బంది కానటువంటి పరిస్థితిలో పంటల యొక్క ధరలు ఉండడం జరుగుతుందట. వర్షాభావం మాత్రం అప్పుడప్పుడు వస్తూ చల్లని గాలులతో చల్లటి వాతావరణం ఉంటూ నీటి శాతం తగ్గే అవకాశం ఉందట. చంద్రస్య ధాన్యాధిపతి. చంద్రుడు ధాన్యాలకు అధిపతి. చంద్రస్య ధాన్యాధిపతిదేవ సర్వే వ్యాధివర్జితాః సుభిక్షం మహావర్షం చక్రే ధాన్యాధిపతిః. చంద్రుడు ధాన్యాలకు అధిపతి కాబట్టి చంద్రుడు అంటేనే చల్లటి వాడు. ఎంత విషమ పరిస్థితులున్నా అవి పక్కన పెట్టి పంటలు, వర్షాలు, పశువులు ఇవన్నీ కూడా చక్కగా పరిపాలించడానికి రైతులకు అనుకూలమైన వాతావరణం చంద్రుని యొక్క బలం వల్ల తప్పకుండా వస్తుందట. శనేశ్వరుడు అంత్యాధిపతి. తేమాశుక్త్యాది కృష్ణ ధాన్యాన్ని యానిజ కృష్ణభూమిస్తి బలం దివ్వ సర్వేషాం శనేశ్వర. శనేశ్వరుడు ఈ సంవత్సరము అర్ఘ్యాధిపతి. అర్ఘ్యాధిపతి అంటే భూమిలో నాటేటువంటి ధాన్యాలకు అధిపతి. అంటే అది కూడా నల్లటి రేగడి భూములు, నల్లటి పంటలు, నల్లటి ధాన్యాలు ఇవన్నీ కూడా చక్కని ధరలతో శనేశ్వరుని దయ వల్ల పండుతాయట. శని మేఘాధిపతి. మళ్ళీ శనేశ్వరుడే మేఘాలకు కూడా అధిపతి. శని మేఘాధిపతి కావడం వల్ల పంటలు చక్కని పంటలు వంటి ధరలు మాత్రం ఆకాశ స్థాయిలో ఉండకుండా మధ్య స్థాయిలో ధరలు ఉంటాయట. వర్షాలు మాత్రం తప్పకుండా పండి నల్లటి భూములు, నల్లటి పంటలు అధికంగా పండడానికి ఆస్కారం శనేశ్వరుని వల్ల ఉంది. శుక్రుడు రసాధిపతి. క్షారాన్ని సర్వ వస్తువునాం కందమూల ఫలాని చ రసానాం అధిపతిదేవ చక్షో రసాధిపః. శుక్రుడు అనేటువంటి గ్రహము రసాలకు అధిపతి. రసాలకు ఎప్పుడైతే రసాలనగా ఉప్పు, కారము, తర్వాత భూగర్భం నుండి వచ్చేటువంటి దుప్ప గడ్డలు, ఆలుగడ్డలు కావచ్చు, కందగడ్డలు కావచ్చు, ఖర్జూరాలు కావచ్చు, తర్వాత అయిపోయింది కర్బూజ కావచ్చు, ఇలాంటి వారికి కూడా శుక్రుడు అధిపతి కాబట్టి నెయ్యి, నూనె, బెల్లం, పంచదార ఇవన్నీ రెట్టింపు ధరలు పలికే అవకాశం ఉందట. బుధుడు నీరసాధిపతి. గారుణ్య రత్నాన్ని ధాన్యాన్ని విధానిజాః సర్వాణి వృద్ధిమాం యాంతి బుధే నీరసనాయకాః. బుధుడు నీరసానికి అధిపతి కాబట్టి వజ్రాలు, బంగారాలు, మాణిక్యాలు, మకుటాలు, ఆభరణాలు, సువర్ణాలు, వెండి, రజితం ఇవన్నీ కూడా ఉన్నట్టుండి అధికమైన ధరలుగా ఎదిగి అందరికీ కూడా ఇష్టమైన వస్తువు కష్టంగా తీసుకునే పరిస్థితి వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని తెలపడం జరుగుతుంది. ఇది ఈ యొక్క సంవత్సరాన్ని పరిపాలించేటువంటి నవనాయకులు. అలాగే ఈ సంవత్సరాన్ని మరికొందరు పరిపాలిస్తారు. ఈ సంవత్సరాన్ని పరిపాలించే నవనాయకులు మరికొందరు ఉన్నారు. అది ఇంకో దాంట్లో ఉంది. ఈ సంవత్సరం శనివారం నాడు ఉగాది వచ్చింది కాబట్టి శనీశ్వరుడు రాజు అయిపోయిందా? శనికి, ఉగాదికి, వారానికి ఎప్పుడు కూడా అంతే. శుక్రవారం నాడు ఉగాది వస్తే శుక్రుడు రాజానికి అధిపతి, బుధవారం రాస్తే బుధుడు అధిపతి, సోమవారం రాస్తే చంద్రుడు అధిపతి. ఇవాళ శనివారం నాడు వచ్చింది కాబట్టి ఆధిపత్యం మొత్తం శనేశ్వరునికే కాబట్టి రాజు కూడా శనేశ్వరుడే. రెండో వాళ్ళ కోసం చూసేది లేదు, నిలవేది లేదు. అది అలాగే ఈ సంవత్సరాన్ని పశురక్షకుడు బలరాముడు. ఈ సంవత్సరానికి పశువుల పాలకుడు కూడా బలరాముడే. అలాగే ఈ సంవత్సరం పురోహితుడు ఎవరయ్యా అంటే బుధుడు. బుధుడనేటువంటి గ్రహము ప్రతి ఇంట్లో ఈశాన్య మూలకు ఉండి శుభ సంస్కారాలను అందజేస్తుందట. అలాంటి యొక్క స్థానం
ఆ బుధుడు అనేటువంటి గ్రహము పురోహితునిగా అవతరించినదట. అంటే బుధుడు పురోహితుడైంది కాబట్టి అనేక రకాల యజ్ఞయాగాదులు, హోమాలు ప్రజల్లో కూడా భక్తి చైతన్యం మీకు కలిగే అవకాశాలు చాలా ఉన్నాయట. గణకుడు గురువు, గణకుడు ఆర్థిక శాఖ అంటే ప్రపంచానికి కావలసిన లెక్కలు గణించేటువంటి స్థానం ఈసారి గురువుకు వచ్చింది. గురువు అంటేనే జ్ఞానమూర్తి కాబట్టి ఎక్కడ కూడా లెక్కల్లో పొరపాటు కాకుండా ప్రపంచం అనేది జ్ఞానవంతంగా ఉంటుందట. అలాగే శుభాధిపతి శనేశ్వరుడు, రాజు శనేశ్వరుడు కాబట్టి ఇక్కడ అన్ని రకాల బెదిరించైన ప్రేమతో అయిన చాకచక్యంగా బాధ్యతలన్నీ కూడా నిర్వహించడం జరుగుతుందట. గ్రామ పాలకుడు రవి, ఒక్కొక్క గ్రామాన్ని పరిపాలించేటువంటి స్థానంలో సూర్యుడు అధిపతి. సూర్యుడు మంచి ఆరోగ్యాన్ని, ఆ గ్రామంలో మంచి సుభిక్షమైన వాతావరణాన్ని కల్పిస్తాడట. అలాగే దైవజ్ఞుడు శనేశ్వరుడు, ప్రజల్లో కూడా ఎంత భక్తి శ్రద్ధలు ఉన్నాయి, ఎంత లేవు అనేటువంటి గణాంకం జరిపేది కూడా ఈ సంవత్సరము శనేశ్వరుడే. కాబట్టి ఆ శనేశ్వరుడు మన మీద దయదలిస్తే ఎంత భక్తిలో ఉన్నా ఒక మెట్టు మనల్ని పైకి తీసుకెళ్తాడట. అదే భక్తిని కనుక మనం భక్తీకరించుకొని ఉంటే మనం దెబ్బతినే అవకాశం కూడా ఉంది. కాబట్టి భక్తికి అధిపతి శనేశ్వరుడు కాబట్టి కొంచెం చేసే పనిని నిష్ఠగా చేసుకోవాలని మనకి ఇక్కడ తెలియజేస్తుంది. అలాగే సర్పాధిపతి గురువు, సర్పాల వలన ఈ సంవత్సరము కొంత ప్రమాదాలు పొంచున్నాయట. కాబట్టి ఆ యొక్క దుష్ట క్రిములు, దుష్ట జీవుల యొక్క దూరాన ఉండడం మంచిదని మనకు తెలియడం జరుగుతుంది. అలాగే పశువులకు అధిపతి కూడా ఈసారి బలరాముడు. బలరాముడు పశువులకు అధిపతి కాబట్టి పాలు చక్కని ఆవు పాలు, బర్రెలు ఇవన్నీ కూడా చక్కని పాలిస్తాయట. ఉద్యోగాల శాఖలకు అధిపతి సూర్యుడు, ఉద్యోగాల సంఘాలకు అధిపతులు సూర్యుడు కాబట్టి లేస్తే యుద్ధం చేసేటువంటి పరిస్థితి తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉందట. ఎందుకంటే అక్కడ అధిపతి రాజు శని కాబట్టి, ఇక్కడ సూర్యుడు కాబట్టి కొంచెం వైరం అనేది ఉందట. అలాగే చేనేత వస్త్రాలకు అధిపతి శుక్రుడు. ఈ యొక్క వస్త్రాలు అధికంగా ప్రకృతికి బలంగా ఉండి అందరికీ అందుబాటులో వస్తాయట. అలాగే వృక్షాలకు అధిపతి చంద్రుడు. చంద్రుడు వృక్షానికి అధిపతి కాబట్టి చంద్రుడు ఎంత మెత్తడివాడో ఆ అడవిని కింద ముడితే మాత్రం కాల్చేటువంటి అగ్నిలాగా తయారవుతాడట. కాబట్టి ఆ యొక్క అడవిని సంరక్షించేది చంద్రుడు కాబట్టి గట్టి నిఘాతో కూడినటువంటి బలంగా కలిగి ఉంటుందట. అలాగే రత్నాధిపతి రవి, రత్నాలు, బంగారాలు ఇవన్నిటికీ కూడా సూర్యుడు అధిపతి కాబట్టి సూర్యుడు ఆ యొక్క రత్నాలకు ఉన్న చైతన్యం, ఉన్న వెలుగు కాకుండా వేరే చైతన్యం కల్పిస్తారు కాబట్టి మోసపోయే అవకాశాలు ఉంటాయట. తస్మాత్ జాగ్రత్త వ్యాపారస్తులు. అలాగే సర్వాధిపతి శనేశ్వరుడు. ఈ సంవత్సరం సర్వాధిపతి అనగా గ్రామ స్థాయి నుండి మొదలుకొని ప్రపంచ స్థాయి వరకు కూడా అధిపతి శనేశ్వరుడు కాబట్టి ఎక్కడ చూసినా ఆధిపత్య పోరు, ఆధిపత్యం అనేది ఎక్కువగా జరుగుతుందట. అలాగే నరులకు అనగా సామాన్య ప్రజలకు కొన్ని శని వలన కష్టాలు వస్తాయట. కాబట్టి సామాన్యులు జాగ్రత్తగా ఉండాలని తెలియజేస్తుంది. మృగాధిపతి కూడా శనేశ్వరుడే. అంటే మృగాల యొక్క రక్షణ విషయంలో ప్రభుత్వము బాధ్యత వహించి ఆ మృగాల నుండి మానవులకు ప్రమాదం లేకుండా కాపాడాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వానికి కాబట్టి శనేశ్వరుని యొక్క ఆధీనంలో ప్రభుత్వము ఇలాంటి జరగకుండా చూస్తుంది. అలాగే రక్షణ వ్యవస్థలో ఉండేటువంటి పోలీస్ వ్యవస్థ కానీ ఆ యొక్క సైన్యం గాని మన దేశానికి వజ్ర కవచంగా ఉంది, రక్షించడానికి శనేశ్వరుడు కూడా దోహదపడతారట. ఇది ఈ యొక్క నవనాయకులు, గ్రామ నాయకులు పరిపాలించేటువంటి విధానంలో ఉన్నటువంటి పద్ధతి. అలాగే ఈ సంవత్సరంలో ఇంకా కూడా శనేశ్వరుని యొక్క, సూర్యుని యొక్క ఫలితం వల్ల అనేక రంగాలలో పనులు స్తంభించేటువంటి, యుద్ధ వాతావరణం స్తంభించేటువంటి అవకాశం ఉందట. కాబట్టి అప్పుడు బుధుడు అధిపతి అయి ఈ యొక్క యుద్ధ వాతావరణం తీసేసి మళ్ళా రాజ్యాన్ని, దేశాన్ని ధర్మ పరిపాలన చేయించడం జరుగుతుందట. ఈ సంవత్సరం శని అధిపతి కాబట్టి కార్మికులకు, కర్షకులకు, రైతులకు, వ్యవసాయదారులకు పెద్ద పీట వేయడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఆ రైతులు, కార్మికులు వాళ్ళు అన్నింటిలో ముందుండి అన్ని రంగాలలో ముందుండి నడిపించడానికి ఇంకా కూడా ఎక్కువ శ్రమించే అవకాశం ఉందట. అలాగే ఈ సంవత్సరంలో రోడ్డు ప్రమాదాలు కానీ, జల ప్రమాదాలు, వాయు ప్రమాదాలు అనగా విమాన ప్రమాదము, రోడ్ల మీద వాహనాల ప్రమాదము, నీటి ప్రమాదము అధికంగా ఉండడం జరుగుతుంది. ఈ సంవత్సరంలో చాలా ప్రముఖమైనటువంటి 5 వ్యక్తులకు కూడా రోడ్డు ప్రమాదం కానీ, ఈ నీటి ప్రమాదం కానీ, వాయు ప్రమాదం కానీ పంచాంగంలో
5 ప్రముఖ వ్యక్తులకు ఈ సంవత్సరం ప్రమాదాలు ఉన్నాయి కాబట్టి జాగ్రత్త అని ఇందులో రాయడం జరిగింది. అలాగే అనేక రకాల ప్రజలు భక్తి భావాన్ని పక్కన పెట్టి అవసరం లేనటువంటి ఆ యొక్క దృశ్యమాంద్యాలు అనగా టీవీలు కావచ్చు, సెల్లులు కావచ్చు, వీటికి విలువలిచ్చి భక్తి మార్గాన్ని, తల్లిదండ్రుల సేవను, ఇంటి కుటుంబ సంరక్షణను పక్కన పెట్టడం జరుగుతుంది. అవి మాత్రం దానివల్ల అనేక రకాల శరీర బాధలు వస్తాయని మనకు ఈ సంవత్సరం చెప్పడం జరుగుతుంది. అలాగే దక్షిణ భారతదేశంలో అధిక వర్షాలు, తుఫాన్లు, ఈశాన్య భారతదేశంలో అధిక వర్షాలు, తుఫాన్లు, మన తెలంగాణలో దక్షిణ తెలంగాణ, ఉత్తర తెలంగాణలో అధికమైన వర్షాపాతం ఈ సంవత్సరం ఉండడం జరుగుతుంది. జలగ్రహంలో ఈసారి గురువు, శుక్రుడు ఉన్నారు కాబట్టి 2 తూముల గాలి, 1 తూము వర్షం. కాబట్టి వర్షం మాత్రం చక్కగా సమయానికి అనుకూలంగా ఆర్ద్ర కార్తె నుండి మొదలుకొని ఉత్తర కార్తె వరకు కూడా చక్కటి వర్షాలు మనకు రాయడం జరిగింది. ఇది రైతులకు, వ్యాపారస్తులకు అందరికీ కూడా శుభవార్త. చక్కటి వర్షాలతో పాడి పంటలు చక్కగా వర్ధిస్తాయి. అలాగే ఈ సంవత్సరంలో భక్తి కలిగిన దేవస్థానాలు అన్ని కూడా ఇంకా భక్తిని పెంచి ప్రజలలో ఉన్నత సంస్కారాన్ని నిలబెట్టడానికి దేవాలయాలు, భక్తి దైవ చింతనలు కూడా అనేక రకాలుగా దోహదపడతాయట. ఇందులో ఉదాహరణ మనకు రాసిన ఇక్కడ తిరుపతి, కాళహస్తి, శ్రీశైలం, విజయవాడ, సింహాచలం, వేములవాడ, బాసర, కుమరవల్లి, ఐనవోలు, కాళేశ్వరం ఈ దేవాలయాలు దినదినాభివృద్ధి జరిగి భక్తిలో ఇంకా ముందుకి ఈ సంవత్సరం నుండి ఎదగడం మొదలవుతుందట. అలాగే ఈ సంవత్సరంలో జలగ్రహంలో కూడా గురువు, శనేశ్వరుడు, కేతు, ఇల్లు రవి లేడు కాబట్టి పంటలకు, వర్షాలకు ఎక్కడ కూడా నష్టం జరగకుండా ఈ గ్రామము సురక్షితంగా ఉంటుంది. అలాగే ఈ సంవత్సరంలో ఆషాఢ మాసంలో పంచమితో కూడినటువంటి ఆషాఢ శుద్ధ పంచమి నాడు ఆ రోజు సూర్యుడి యొక్క మహిమ వల్ల, సూర్యుడు అధికమైనటువంటి దోషాలు కలిగించడం వల్ల ఆషాఢ మాసం నెలకు నెల అనేక రకాల వ్యాధులు ప్రజలకు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయంటున్నారు. కాబట్టి ఆ ఆషాఢ మాసాన్ని జాగ్రత్తగా గమనించుకొని, అంటే కొత్త పెళ్లి లేని వాళ్లకు ఆ కూతుర్ని, కోడలను అత్తగారింటికి పంపకుండా ఇంట్లో ఉండే నెల. ఆ ఆషాఢంలో ముహూర్తాలు ఉండవు కాబట్టి జాగ్రత్త పడి తిండి వ్యవహారాలు కావచ్చు, అన్ని రకాల వ్యవహారాలు కావచ్చు, జాగ్రత్త పడితే ఆషాఢ మాసం సుభిక్షం అని మనకు తెలియజేయడం జరుగుతుంది. అలాగే ఈ సంవత్సరము సంక్రాంతి 14వ తారీఖు నాడు జనవరి నెలలో వస్తుంది. అది సంక్రాంతి పురుషుడు ఈ సంవత్సరం గాడిద పైన వస్తున్నారు. అంటే గుర్రం పైన వస్తేనేమో చలులు, చలిగాలులు, వర్షాలు పడే అవకాశం సంక్రాంతి నెలలో. గాడిద పైన వస్తున్నారు కాబట్టి కొత్త వ్యాధులు, కొత్త కష్టాలను తీసుకొని రావడం జరుగుతుందట. అందుకే మకర సంక్రాంతి నాడు నిష్ఠగా ఉండి, మకర సంక్రాంతి నాడు తప్పకుండా ఆ యొక్క దేవతలకు పూజించడము, గుమ్మడికాయను దానం చేసుకోవడము, గొంగలి దానం చేసుకోవడము, నూనెను దానం చేసుకోవడం ఎందుకయ్యా? ఈ వ్యాధుల బారి నుండి పడకుండా కాపాడుకోవడానికి. అలాగే ఈ సంవత్సరంలో మూఢమై, అంటే మూఢం ఎప్పుడు వస్తుంది, కర్తరి ఎప్పుడు ఉంది, పుష్కరాలు ఎప్పుడున్నాయి అది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఈ సంవత్సరంలో మూఢాలు తక్కువ ఉన్నాయి. 8వ తారీఖు 7వ నెలలో మూఢం మొదలవుతుంది. ఈ మూఢము అనగా ఆషాఢ మాసంలో మూఢం వస్తుంది. శ్రావణ మాసం ఈ సంవత్సరం పెళ్లిళ్ళు లేవు. శ్రావణ మాసం ఈ సంవత్సరం కూడా ప్రవేశాలు లేవు. శ్రావణ మాసం ఎలాంటి ముహూర్తాలు లేవు. అక్కడి నుంచి మొదలుకొని తొలి ఏకాదశి పండుగ నుంచి మొదలుకొని దసరా పండుగ దాకా ఎలాంటి శుభముహూర్తాలు లేవు. ఏమున్నా కూడా ఈ 4వ నెల ఏప్రిల్, మే, జూన్, జూలై నుండి మళ్ళీ అక్టోబర్, నవంబర్ దాకా ఎలాంటి ముహూర్తాలు లేవు. ఇది మూడవకు సంబంధించినటువంటి వార్త. అలాగే కర్తరి 4వ తారీఖు 5వ నెలలో కర్తరి వస్తుంది. అయ్యా మరి కర్తరి అంటే ఏంది? కృత్తికా నక్షత్రంతో సూర్యుడు వస్తాడు కాబట్టి అది వెళ్ళిపోయేదాకా 22 రోజులు ఎలాంటి ముగ్గు వేయడం కానీ, భూమి పూజ చేయడం కానీ, ద్వారం పెట్టడం కానీ, గృహ ప్రవేశం చేయడం కానీ ఆ యొక్క 22 రోజులు ముహూర్తాలు ఉండవు. అది ఎప్పుడైపోతుంది? కర్తరి 4వ తారీఖు 5వ నెలలో మొదలై 25వ తారీఖు 5వ నెలలో కర్తరి సమాప్తం అవుతాయి. అలాగే ఈ సంవత్సరము
పుష్కరాలు. ఈ సంవత్సరంలో కార్తీక మాసంలో శుద్ధ అష్టమి 4వ తారీఖు 11వ నెల సోమవారం నాడు గురువు గారు ధనస్సు రాశిలో ప్రవేశం చేయడం వల్ల బ్రహ్మపుత్ర నదికి పుష్కరాలు వస్తున్నాయి. అయ్యా, ఈ బ్రహ్మపుత్ర నది అనేటువంటిది మానస సరోవరం దగ్గర పుట్టి అరుణాచల్ అనేటువంటి రాష్ట్రం మీద అస్సాం నుండి బంగ్లాదేశ్, మేఘన, జమున అనే పేర్లతో పిలువబడి చివరికి బంగాళాఖాతంలో కలుస్తుంది. కాబట్టి ఆ బ్రహ్మపుత్ర నదికి పోవాలి అంటే అస్సాం స్టేట్ పోతేనే మనకు ఆ యొక్క పుష్కర స్నానం దొరుకుతుంది. అలాగే ఇది మన దగ్గరలో లేదు, అయినా పోయే వాళ్ళు పుష్కరాలకు వెళ్లే వాళ్ళు వెళ్తూనే ఉంటారు. వెళ్ళాలి, వెళ్ళి రావాలి. అలాగే ఈ సంవత్సరము ఆడక నిర్ణయం. ఈ సంవత్సరం ఆడక నిర్ణయం అంటే వర్షాలు మొదలయ్యే నిర్ణయం. ఈ వర్షాలు ఈ సంవత్సరము శనివారంతో వర్షాలు మొదలై మళ్ళీ శనివారం అనే కాదు, లాస్ట్ కూడా శనివారంతోనే సమాప్తం అవుతుంది. ఈ ఆడక విధానంలో కూడా పుట్టిగా నక్షత్రంలో, మృగశిర నక్షత్రంలో వర్ష పురుషుడు వస్తున్నాడు కాబట్టి చక్కటి వర్షాలు సమయానుకూలంగా ఈ సంవత్సరము ఉంటాయి. ఇకపోతే ఈ సంవత్సరంలో కార్తెలు వర్షాలు. ఈ సంవత్సరము మృగశిర కార్తె 8వ తారీఖు 6వ నెల 2019లో వస్తుంది. ఈ సంవత్సరంలోనే ఈ యొక్క మృగశిర కార్తె మేక పైన వస్తుంది, ఆర్ద్ర కార్తె ఏనుగు పైన వస్తుంది, పునర్వసు కార్తె అశ్వం గుర్రం పైన వస్తుంది, పుష్యమి కార్తె గాడిద పైన వస్తుంది, అసలే కార్తె ఆశ్లేష కార్తె గుర్రం పైన వస్తుంది, మఘా కార్తె దున్నపోతు పైన వస్తుంది. గట్టి వర్షాలు. పుబ్బ కార్తె గుర్రం పైన వస్తుంది, హస్త కార్తె నిమలి పైన వస్తుంది, చిత్త కార్తె నక్క పైన వస్తుంది. స్వాతి వరకు వర్షాకాలం అయిపోతాయి, అక్కడికి నెమలి పైన వస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా మంచి తుఫాన్లు, మంచి వర్షాలతో ఈ సంవత్సరం చక్కటి వర్షాలతో ఉంటుందని మనకు తెలియజేయడం జరుగుతుంది. అలాగే ఈ వికారి నామ సంవత్సరంలో అందరికీ కూడా అత్యంత తెలుసుకోవాలనే కుతూహలంతో ఉన్న విషయాలు 3. ఒకటి మన రాశులు, మన ఖర్చు, మన ఆదాయము, కందాయ ఫలములు, ఆ తర్వాత వర్షపాతము, ఆ తర్వాత సంవత్సర పర్సెంట్ ఎలా ఉంది. ఇవి ముఖ్యంగా అందరికీ కూడా అత్యంత అవసరమైనటువంటి విషయాలు. ఈ సంవత్సరంలో బృహస్పతి, ఈ సంవత్సరంలో గురుబలం అనేటువంటిది మంగళవారం నాడు అనగా 6వ తారీఖు 4వ నెల ఇవాళ నుంచి మొదలుకొని మంగళవారం, వచ్చే మంగళవారం అంటే 3 రోజులే, ఆది సోమ మంగళ బుధవారం, మంగళవారం నుండి మొదలుకొని నవంబర్ 8వ తారీఖు దాకా వృశ్చిక రాశిలో బృహస్పతి గురు ఉంటున్నాడు. ఈ గురుబలం వృశ్చిక రాశిలో ఉండడం వల్ల ఇది అనేక రకాల ఆరోగ్యాలకు, సంరక్షణకు మూలం. ధనస్సు రాశిలో శనేశ్వరుడు ఉన్నాడు. ధనస్సులో శని ఉన్నాడు కాబట్టి ధనస్సు రాశి వాళ్లకు, మకర రాశి వాళ్లకు సారస్వత శని, తస్మాత్ జాగ్రత్త. ఆరోగ్యాలు, ఆర్థికాలు జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలి. అలాగే కుజుడు మిథున రాశిలో ఉన్నాడు. వ్యాపారాలు, వ్యవసాయాలు చేసేవాళ్ళు అధికమైనటువంటి 10 పైసల ఖర్చైన పని మాత్రం తప్పకుండా జరిగించే అవకాశాలు ఉంది. అలాగే శనేశ్వరుడు మకర రాశిలో ఈ రోజు రాత్రి 11 గంటల నుంచి రావడం జరుగుతుంది. ఇక్కడి నుంచి మొదలుకొని వచ్చే సంవత్సరం ఉగాది నాటికి ఈ యొక్క నెత్తిమి నుండి, ఛాతిలో నుండి కడుపులోకి రావడం జరుగుతుంది. ఒక మొదటి పాదం శనిది అక్కడికి సమాప్తి అవుతుంది. 2వ పాదంలో శనేశ్వరుడు లాభం, చివరి పాదంలో లాభం, మధ్యలో అనారోగ్యం. అలాగే ఇకపోతే ఈ సంవత్సరము గ్రహణము, సూర్యగ్రహణము, చంద్రగ్రహణము 2 ఉన్నాయి. ఈ సంవత్సరము ఆషాఢ మాసంలో పున్నమ రోజు 16వ తారీఖు 7వ నెల ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రాన చంద్రగ్రహణం వస్తుంది. చంద్రగ్రహణం అంటే ఇది రాత్రి వస్తుంది. ఎవరైతే ఆ సమయంలో గర్భిణి ఉంటుందో, ఎవరైతే అనారోగ్యంలో ఉంటారో, ఎవరైతే ఆపరేషన్ చేసుకుని ఉంటారో వాళ్ళు ఆ సమయంలో ఆ యొక్క బ్రాహ్మణుని కనుక్కొని ఆ యొక్క గ్రహణ వేళను తెలుసుకుంటే శుభం జరుగుతుంది. అలాగే ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రం
మకర రాశి వాళ్లకు ఈ చంద్రగ్రహణం దోషము. అలాగే ఈ సంవత్సరం సూర్యగ్రహణం కూడా ఉంది. కాకపోతే మనకు క్లియర్గా రాయడం జరగలేదు, దాన్ని నామమాత్రంగా రాయడం జరిగింది. సూర్యగ్రహణం కూడా ఉంది. ఈ రెండు గ్రహణాలు కూడా జనాలకు మకర రాశిలో వస్తున్నాయి కాబట్టి ఎలాంటి దోషం లేదు. ఆ సమయాన్ని పాటించి తిండి కానీ గడ్డీలు ఉన్నప్పుడు కానీ మళ్ళీ తెలుసుకోవడం చాలా మంచిది. అలాగే ఈ సంవత్సరంలో మాసాల పదులు ఈ సంవత్సరంలో 12 నెలలకు మొదటి నెల అనగా ఈ చైత్ర మాసంలో సూర్యుడిపతి, వైశాఖంలో చంద్రుడు, తదంత్రం కుజుడు, బుధుడు, గురువు, శుక్రుడు, శనీశ్వరుడు, రాహు, కేతు ఈ వీళ్ళు మాత్రము 35 రోజులు 41 రోజుల చొప్పున ఈ యొక్క సంవత్సరాన్ని పరిపాలించడం జరుగుతుంది. ఈ సంవత్సరంలో మిథున రాశిలో చాతుర్గ్రహ కూటమి ఉంది. 16వ తారీఖు 6వ నెల నుండి 17వ తారీఖు 7వ నెలలో కూడా రాజకీయాలలో పెను తుఫాను జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయని ఇది చెప్పడం జరుగుతుంది. అలాగే 30వ తారీఖు 8వ నెల, 1వ తారీఖు 9వ నెల ఇది కూడా చాతుర్గ్రహ కూటమి. సింహరాశిలో 4 చెడ్డ గ్రహాలు వస్తున్నాయి కాబట్టి సింహరాశి వాళ్లకు ఆ యొక్క మకర రాశి వాళ్లకు యుద్ధాలు సంభవించే అవకాశాలు ఉన్నాయని మనకు చెప్పడం జరిగింది. అలాగే ఈ సంవత్సరంలో వర్షపాతము సంవత్సర పర్సెంట్ ఈ వికారినామ సంవత్సరంలో అయ్యా దీని తర్వాత సంపాదన ఖర్చు అని చెప్తారు. వికారినామ సంవత్సరంలో వర్షధాన్యాల యొక్క పర్సెంట్ వర్షం 17 వాళ్ళు, ధాన్యం 7 వాళ్ళు, ఉష్ణం 17 వాళ్ళు, చల్లదనం 13 వాళ్ళు, వ్యాధులు 9 వాళ్ళు, ఉపశమనం 5 వాళ్ళు, జన్మాలు 13 వాళ్ళు, మరణాలు 16 వాళ్ళు, చోర భయం 9 వాళ్ళు, నాశనం 7 వాళ్ళు, మృగాల ఉపద్రవం 19 వాళ్ళు, నాశనం 19 వాళ్ళు, ఎలుకల భయం 15 వాళ్ళు, నాశనం 9 వాళ్ళు, కామం 3 వాళ్ళు, లోభం 7 వాళ్ళు, మాత్సర్యం 13 వాళ్ళు, సుఖం 3 వాళ్ళు, విలంబం 9 వాళ్ళు, మనోవేదన 9 వాళ్ళు, ప్రతిష్ట 9 వాళ్ళు, అప్రతిష్ట 19 వాళ్ళు, స్త్రీల ఉత్పత్తి 9 వాళ్ళు, పురుష ఉత్పత్తి 29 వాళ్ళు, దుష్ట శిక్షణ 11 వాళ్ళు, శిష్ట పాలన 7 వాళ్ళు, విశ్వాసం 7 వాళ్ళు, అవిశ్వాసం 9 వాళ్ళు, న్యాయం 15 వాళ్ళు, అన్యాయం 19 వాళ్ళు, పశువుల బుద్ధి 4 వాళ్ళు, నాశనం 3 వాళ్ళు, శీతలం 13 వాళ్ళు, తృణం 7 వాళ్ళు, ప్రజల వృద్ధి 15 వాళ్ళు, ప్రజల నాశం 13 వాళ్ళు, పుణ్యం 9 వాళ్ళు, పాపం 11 వాళ్ళు, ఆచారం 15 వాళ్ళు, అనాచారం 21 వాళ్ళు, దేశాల ఉపద్రవం 5 వాళ్ళు, దేశాల సంరక్షణం 8 వాళ్ళు, అగ్ని భయం 3 వాళ్ళు, శాంతి 9 వాళ్ళు, కీటకాల భయం 3 వాళ్ళు, నాశం 13 వాళ్ళు, మోహం 7 వాళ్ళు, మదం 3 వాళ్ళు, దుఃఖం 7 వాళ్ళు, ద్వేషం 3 వాళ్ళు, భోగం 9 వాళ్ళు, ప్రతిష్ట 15 వాళ్ళు, మత్తు 11 వాళ్ళు, నాశం 7 వాళ్ళు, సత్యం 19 వాళ్ళు, అసత్యం 29 వాళ్ళు, దయ 11 వాళ్ళు, నిర్దయ 13 వాళ్ళు, సస్యవృద్ధి 9 వాళ్ళు, నాశం 6 వాళ్ళు. అయ్యా సస్యం అంటే వ్యవసాయం. వ్యవసాయంలో 9 వాళ్ళ లక్షణం ఉన్నది, కొట్టబోయేది 6 వాళ్ళంట. అంటే 3% లాభం రైతులకు తప్పకుండా ఉంటుంది. శుకవృద్ధి 9 వాళ్ళు, నాశం 7 వాళ్ళు, కీటకాల వృద్ధి 7 వాళ్ళు, నాశం 7 వాళ్ళు, నిద్ర 11 వాళ్ళు, అనిద్ర 9 వాళ్ళు, క్రోధం 11 వాళ్ళు, డంభం 3 వాళ్ళు, రసాల నిష్పత్తి 7 వాళ్ళు, ఫలాల నిష్పత్తి 11 వాళ్ళు, క్షత్రియ వృద్ధి 5 వాళ్ళు, నాశం
4 బాలు. శూద్ర వృద్ధి 5 బాలు, నాశం 3 బాలు. సంకర వృద్ధి 3 బాలు, నాశం 1 బాలు. గోవేదికాల వృద్ధి 1 బాలు, పుష్యరాగ వృద్ధి 1 బాలు. గోధుమలు 19 బాలు, నాశం 17 బాలు. శ్యామం 9 బాలు, ఉలువలు 14 బాలు. చింతకాయలు అంటే తింత్రి 15 బాలు, నాశం 11 బాలు. మూషక వృద్ధి ఎలుకలు 15 బాలు, శలభ వృద్ధి 13 బాలు. పరచక్ర భయం 11 బాలు, స్వప్న భయం 11 బాలు. జ్ఞానం 10 బాలు, అజ్ఞానం 13 బాలు. జంగమం 13 బాలు, ఉత్సాహం 6 బాలు. ఉద్యోగం 11 బాలు, నిరుద్యోగం 23 బాలు. మిత్రభేదం 3 బాలు, మిత్రలాభం 2 బాలు. ధార్మికత 17 బాలు, అధార్మికత 11 బాలు. సస్యవృద్ధి 13 బాలు, నాశం 11 బాలు. ఏనుగుల వృద్ధి 1 బాలు, నాశం 0. ఏం లేదు. విప్రవృద్ధి బ్రాహ్మణ వృద్ధి 3 బాలు, నాశం 1 బాలు. వైశ్య వృద్ధి 4 బాలు, నాశం 1 బాలు. నవరత్నాల వృద్ధి 3 బాలు, నాశం 1 బాలు. వజ్రాల వృద్ధి 4 బాలు, వైఢూర్యాల వృద్ధి 5 బాలు. ఇంద్రనీరాలు 1 బాలు, ప్రవాళాలు 1 బాలు. నూల వృద్ధి 6 బాలు, నాశం 3 బాలు. మామిడికాయలు, మామిడి పండ్లు, మామిడి చూత ఫలాలు 7 బాలు, నాశం 5 బాలు. శుకవృద్ధి 9 బాలు, సర్వ చక్ర భయం 3 బాలు. సంగమం 7 బాలు, అజ్ఞానం 11 బాలు. శిలాపాతం 9 బాలు, గర్జితం 3 బాలు. అయ్యా, ఇవి ఈ యొక్క సంవత్సరానికి ప్రజలలో గాని, జీవులలో గాని, జంతువులలో గాని అన్ని రంగాల్లో, వ్యాపారాల్లో, వ్యవసాయాల్లో దేవుడిచ్చేటువంటి వరము ఎంత శాతం ఉన్నదని మనం తెలుసుకోవడానికి ఒక నిష్పత్తి. అలాగే ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరంలో మేషరాశి నుండి మొదలుకొని మీనరాశి వరకు 12 రాశుల వాళ్లకు ఆదాయము, ఖర్చు మరియు రాజపూజ్యత, రాజ అవమానం, కందాయ ఫలం ఈ 3. ముందుగా మేషరాశి వాళ్లకు, మేషరాశికి 14 రూపాయల ఆదాయము, 14 రూపాయల ఖర్చు. వృషభ రాశికి 7 రూపాయల ఆదాయము, వృషభ రాశికి 8 రూపాయల ఆదాయము, 8 రూపాయల ఖర్చు సమానం. మిథున రాశికి 11 రూపాయల ఆదాయము, 5 రూపాయల ఖర్చు. కర్కాటక రాశి వాళ్లకు 5 రూపాయల ఆదాయము, 5 రూపాయల ఖర్చు. సింహరాశి వాళ్లకు 8 రూపాయల ఆదాయము, 14 రూపాయల ఖర్చు. కన్యా రాశికి 11 రూపాయల ఆదాయము, 5 రూపాయల ఖర్చు. తులా రాశి వాళ్లకు 8 రూపాయల ఆదాయము, 8 రూపాయల ఖర్చు. వృశ్చిక రాశి వాళ్లకు 14 రూపాయల ఆదాయము, 14 రూపాయల ఖర్చు. ధను రాశి వాళ్లకు 2 రూపాయల ఆదాయము, 8 రూపాయల ఖర్చు. మకర రాశి వాళ్లకు 5 రూపాయల ఆదాయము, 2 రూపాయల ఖర్చు. కుంభరాశి వాళ్లకు 5 రూపాయల ఆదాయము, 2 రూపాయల ఖర్చు. మీనరాశి వాళ్లకు 2 రూపాయల ఆదాయము, 8 రూపాయల ఖర్చు. ఇది పర్సెంటేజ్ లో చూసుకుంటే ఖర్చు ఎవరికైతే ఎక్కువ వస్తుందో వాళ్ళ చేత పనులు 10 రూపాయల ఖర్చు అయినా తొందరగా అయితే అది మాత్రం నిజం. అలాగే 12 రాశుల వాళ్లకు గౌరవం, అవమానం. మేషరాశి వాళ్లకు 3 రాజపూజ్యం, 6 అవమానం. వృషభ రాశి వాళ్లకు 6 రాజపూజ్యం, 6 అవమానం. మిథున రాశి వాళ్లకు 2 రాజపూజ్యం, 2 అవమానం. కర్కాటక రాశికి 5 రాజపూజ్యం, 2 అవమానం. సింహరాశి వాళ్లకు 1 రాజపూజ్యం, 5 అవమానం. కన్యా రాశి వాళ్లకు 4 గౌరవం, 5 అవమానం. తులా రాశి వాళ్లకు 7 గౌరవం, 1 అవమానం. వృశ్చిక రాశి వాళ్లకు 3 గౌరవం, 1 అవమానం. ధను రాశి వాళ్లకు 6 గౌరవం, 1 అవమానం. మకర రాశి వాళ్లకు 2 గౌరవం, 4 అవమానం. కుంభరాశి వాళ్లకు 5 గౌరవం, 4 అవమానం. మీనరాశి వాళ్లకు 1 గౌరవం, 7 అవమానం. ఇవి
దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎవరికి గౌరవం సంఖ్య ఎక్కువ ఉన్నదో ఎవరికి అగౌరవ సంఖ్య ఎక్కువ ఉన్నదో దాన్ని ఖాళీ చేసుకొని మన పనులు సంకల్పం చేస్తే నలుగురితోటి శభాష్ అనిపించుకుంటే వాళ్ళకు తిరిగి ఉండదు. ఏ శనిన్నా ఏమి చేయదు. కందాయ ఫలాలు అయ్యా, కందాయ ఫలం అంటే చదువుతా వినండి. ఆది శూన్యే మహావ్యాధి. నేను 3 సంఖ్యలు చెప్తా. 1 1 1 అను, 2 2 0 అను, ఇలా వస్తాయి. ముందు కనుక 0 వస్తే అది వ్యాధి లక్షణము, మధ్యలో 0 వస్తే అప్పులు చేయడం, చివరి కనుక 0 వస్తే ఫలితం శూన్యం, 3 0 వస్తే మొత్తమే శూన్యం. కాబట్టి ఒక్కొక్క నక్షత్రాన్ని చెప్తా వినండి. అశ్విని నక్షత్రం అంటే మేషరాశి వాళ్లకు 0 1 2. భరణి నక్షత్రం మేషరాశి 3 2 0. కృత్తికా నక్షత్రం ఇందులో ఒక పాదం మేషం, 3 పాదాలు వృషభం 6 0 3. రోహిణి నక్షత్రం వృషభ రాశికి 1 1 1. వృషభ నక్షత్రం ఇందులో 2 పాదాలు వృషభ రాశి, మిగతా 2 మిథునం 4 2 4. ఆర్ద్ర నక్షత్రం 7 0 2. పునర్వసు నక్షత్రం 2 1 0. పుష్యమి నక్షత్రం 5 2 3. ఆశ్లేష నక్షత్రం 0 0 1. మఘ నక్షత్రం 3 1 4. పూర్వ పల్గుని అంటే పుబ్బ నక్షత్రం 6 2 2. ఉత్తర నక్షత్రం 1 0 0. హస్త నక్షత్రం 4 1 3. చిత్తా నక్షత్రం 7 2 1. స్వాతి నక్షత్రం 2 0 4. విశాఖ నక్షత్రం 5 1 2. అనురాధ నక్షత్రం 0 2 0. జ్యేష్ఠ నక్షత్రం 3 0 3. మూల నక్షత్రం 6 1 1. పూర్వాషాఢ నక్షత్రం 1 2 4. ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రం 4 0 2. శ్రవణ నక్షత్రం 7 1 0. ధనిష్ఠ నక్షత్రం 2 2 3. శతభిష నక్షత్రం 5 0 1. పూర్వభాద్ర నక్షత్రం 0 1 4. ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రం 3 2 2. రేవతి నక్షత్రం ఇది మీనరాశి 6 0 0. ఎవరికైతే మధ్యలో 0లో చివరి 0లో 2 0 వచ్చినాయో వాళ్ళకు డబ్బులు అధికంగా ఖర్చు అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కొంచెం అనారోగ్యం వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. అవి చూసుకొని మీ కార్యక్రమాలు నిర్వహించుకుంటే ఎలాంటి దోషం అనేది ఈ సంవత్సరంలో రాదు. ఇకపోతే ఈ సంవత్సరంలో పంచాంగ శ్రవణం మరియు నింబ కుసుమ భక్షణం అంటే ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఉగాది రోజు అంటేనే మనకు పరమ పవిత్రమైనటువంటి పండుగ. ఎందుకంటే జనవరి 1వ తారీఖు వస్తున్నది అంటే డిసెంబర్ 31 నాడు రాత్రి నుండే మొదలు పెడతారు అన్ని రకాల ఉత్సవం. కానీ మన తెలుగు ఉగాది పండుగకు ఆ మోక్షం లేకుండా అయిపోయింది. అందుకని అయ్యా భక్తులందరికీ విన్నపం, ఆ డిసెంబర్ 31 జనవరి కంటే ఈ ఉగాది నాటికి విలువ ఇచ్చి గ్రామ ప్రజలందరూ కూడా ఈ పండుగ ఫలితాన్ని తెలుసుకోవడం చాలా శ్రేష్టం. అలాగే ఈ ఉగాది నాడు ఇళ్లలో ఇంటిని అలంకరించడం, ఆ యొక్క శుభ ఫలాలు అందడం, పండ్లు తీపి పదార్థాలు అన్ని రకాల పదార్థాలతో వంటలు రుచికరం భోజనాలతో చేసుకోవడం, తల్లిదండ్రులను గౌరవించడం, తల్లిదండ్రులకు నమస్కరించడం, తల్లిదండ్రులకు బట్టలు పెట్టుకోవడం, తల్లిదండ్రుల ఆశీర్వాదం తీసుకోవడం. ఇంత మంచి పండుగ తర్వాత మన దసరానే ఉంటుంది కాబట్టి ఇవన్నీ పాటించాలి. అలాగే ఉగాది నాడు తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరు కూడా నింబ కుసుమ భక్షణం అంటే ఉగాది పచ్చడిని తప్పకుండా తినాలి. అది 6 రుచులు కలిసి 6 రకాల రుచులకు మూలం. అది ఉప్పు, కారం, వగరు, పులుపు, స్వీట్, తీపి, పులుపు ఇవన్నీ కలిపి మనిషిలో ఉన్నటువంటి ఆ శరీరంలో ఉన్న రక్తాన్ని శుద్ధి చేసి ఎలాంటి వ్యాధులు రాకుండా కాపాడుతుంది. ఎట్లనగా శతాయు వజ్రదేహాయ సర్వ సంపత్కరాయ 100 సంవత్సరాలు వజ్రదేహం వజ్రం లాంటి శరీరం ఇచ్చి మనల్ని జీవింపమని ఈ యొక్క ఉగాది పచ్చడి కాపాడుతుండగా సర్వారిష్ట వినాశాయ నింబకం దళలక్షణం. ఈ యొక్క వేప చెట్టు యొక్క పూత ఎప్పుడైతే ఆ మామిడికాయతో కలుస్తుందో ఎలాంటి వ్యాధులు రాకుండా సంవత్సరం అంతా కూడా పిల్లలు వెళ్ళి పిల్లలు వెనకాలని అమ్మ అక్కడ చెప్పు నిమ్మ పుష్ప
కూడా ఈ ఉగాది పచ్చడి తింటే ఎలాంటి దోషాలు ఉన్నా కూడా అన్ని కూడా కొట్టుకొని పోతాయి. కాబట్టి ఇవాళ ఇక్కడి వచ్చిన భక్తులకు కూడా ఆ యొక్క ఉగాది పచ్చడి మరి నోరు తీపి చేయాలి కాబట్టి భక్ష్యాలు కూడా అందరికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇదంతా అయిన తర్వాత ఒక పంచాంగ శ్రవణం, అయ్యా మరి పంచాంగం వింటే మనకి ఏం ఫలితము అని ఒక్కసారి చెప్తే వినండి. తిథివాయుం ఆయుష్యవర్ణనం నక్షత్రాగ్రహతే పాపం యోగాద్రోగ నివారణం. ఎప్పుడైతే తిథిని మనం కలుస్తున్నామో ఆరోగ్యం ఇస్తుందట, బాలాన్ని కలుస్తున్నామో ఆయుష్ ఇస్తుంది, నక్షత్రాన్ని కలుస్తున్నామో పాపం నివారణ చేస్తుంది, యోగాన్ని కలుస్తున్నామో రోగం నివారణ చేస్తుంది. కాబట్టి తప్పకుండా ఇవాళ పంచాంగం వినాలి. కన్యావాణి కాంచనం గవాం శాస్త్రం శపథం అద్వాపురం జలమదే ఫలంచసుంగాను. ఎవరైతే ఈ యొక్క పంచాంగ శ్రవణం వింటారో వాళ్ళ కూతురికి పెళ్లి కాకుండా, వాళ్ళ కొడుకు పెళ్లి కాకుండా ఇది వినడం ద్వారా వాళ్ళ ఇంట్లో కళ్యాణ ఘడియలు ప్రవేశమవుతాయట. తిథివార వర్షయోగానాం శ్రవణాత్ కర్మణ్యజాః పంచాంగ శ్రవణం దేవం సుతం పాపం వినశ్యతి పాపాయాం భార్గవీచ ప్రసీదతాః. ఎవరైతే పంచాంగ శ్రవణం వింటున్నారో ఏ జన్మలో చేసిన పాపము కూడా మొత్తం కూడా తొలగిపోతుందట. రాజ్యం సాధనం చేయవ పంచాంగ శ్రవణం వినడం ద్వారా ఎవరైతే ఒక రాజ్యానికి అధికారి కావాలనుకుంటారో, ఎవరైతే ఒక ఎన్నికలో నిలబడతా అనుకుంటారో వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళ సంకల్పాన్ని విజయం చేస్తుందట. సస్యేషాం విమలం యశ శుభకరీ రాజానం శ్రేతాం. ఎవరైతే రైతులు వింటారో వాళ్ళ పాడి పంట చక్కగా పండి వాళ్ళకు చేతికి ధాన్యాలు వస్తాయట. చైత్రే పుణ్యమయ వసంత సమయం సవ్యం ఫలం వార్షికం. ఈ చైత్ర మాసంలో మొదటి రోజు ఉగాది పచ్చడి తిని మొదటి రోజు ఆ యొక్క పంచాంగ శ్రవణం వింటే ఏడాది దాకా వ్యాధులు రాకుండా ఈ పంచాంగం శ్రవణం కాపాడుతుందట. ఏ చైత్ర శుక్లపతి భక్తిరా ఫలం శృణ్వంతి భక్త ప్రతివార్షికం నరా ఏ దుఃఖం రోగం దరిద్రం మధ్యదానందంతి లోకరాన్య సంబుధా. ఎవరైతే ఈ చైత్ర మాసంలో శుక్లపక్షంలో మొదటి పాడ్యం నాడు ఈ యొక్క గురువు యొక్క సమక్షంలో పంచాంగ శ్రవణాన్ని వింటారో వాళ్ళకు దుఃఖం రాకుండా, రోగం రాకుండా, దరిద్రం రాకుండా అన్ని రంగాల్లో కాపాడి ధనధాన్యాలు ఇస్తుందట. ఆరోగ్యం సంకాతనోతి భవత ఇందు విశ్వ నిర్మలం భూతిం భూమిషు సత్యాయ కర్యాః ప్రజ్ఞాం గౌరవం. ఎవరైతే ఈ యొక్క ఉగాది నాడు పంచాంగ శ్రవణం వింటారో వాళ్ళకు శరీరంలో వ్యాధి రాకుండా, వాళ్ళ పిల్లలకు గురుబలం వచ్చి గురుముఖంగా ప్రజ్ఞ అంటే మేధ సరస్వతి వాళ్ళ మీ పిల్లలకు వరాలు వస్తాయట. కావ్య కోమల వాగ్భాష మతం మందసరం సర్వదా రాహు కేతు బలం విరోధశమనం కేతున కులత్తరం. ఎవరైతే పంచాంగ శ్రవణం వింటారో అపసమయంగా తిరిగేటువంటి రాహుకేతులు కూడా మనల్ని ముట్టుకోకుండా కాపాడుతాయట. బహుమార్గేణ తదుత్తమార్గం పరిపాలయంతో సర్వదోషాన్ కరక్కుండా అపరాధం నివారయ. మన చేతులతో చేసిన పాపము, నోటితో చేసిన పాపము, కాళ్ళతో చేసిన పాపము, కంటితో చేసిన పాపము, చెవులతో చేసిన పాపము ఇవన్నీ కూడా ఈ 5 భాగాలు వినడం ద్వారా 5 భాగాల దోషం కూడా మొత్తము తొలగిపోతుందట. అలాగే ఈ యొక్క మందపుష్టి మహాదేవ సర్వపీడ నివారక. ఈ వికారినామ సంవత్సరంలో ఈ పంచాంగ శ్రవణం వినడం ద్వారా పైన దేవతలు ఎవరైతే కూర్చొని శ్రద్ధగా ఉంటారో వాళ్ళందరినీ కూడా ఆశీర్వదించి వాళ్ళ కుటుంబాలను కాపాడుతుందట. ఈ విధంగా వికారినామ సంవత్సరంలో అన్ని రంగాలలో మనకు అనగా మన భూమిలో ఉన్నటువంటి ప్రజలకు ఆయురారోగ్య ఐశ్వర్యాలు ఇచ్చి అందరి ఇళ్లలో సుఖశాంతులు వర్ధిల్లాలని మీ వ్యవసాయాలు, మీ వ్యాపారాలు బలంగా వర్ధిల్లి అందరికీ కూడా చేతిలో నిండుగా అమృత కలశం లాంటి ఆరోగ్యం ఇచ్చి, ధన కలశం లాంటి కుబేరుని ఇచ్చి మీ ఇళ్లలో ఆనందమయ జీవితం వర్ధిల్లాలని ఈ వికారినామ సంవత్సరము మనందరికీ తెలుపుతుంది. అలాగే ఇంకా కూడా ఈ సంవత్సరంలో జరిగే శుభకార్యాలు, ఈ సంవత్సరంలో జరిగే వచ్చే పండుగలు, మీ ఇళ్లలో జరిగేటువంటి ఉత్సవాలు అవన్నీ కూడా మీ అవసరాలను బట్టి పురోహితుడికి సంబంధించి ఆ కార్యక్రమాలు, ఆ యొక్క గ్రహాల పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నాయి, ఎవరికి శని ఎక్కువ ఉంది, ఎవరికి రాహుకేతుల దోషం ఉంది, వాళ్ళు మొట్టమొదటిలోనే ఇవన్నీ నివారణ చేసుకుంటే సంవత్సరం అంతా కూడా మీ ఇంట్లో సుఖశాంతులు జరిగి ఎవరింట్లో యుద్ధాలు, ఎవరికైతే శత్రుత్వాలు, ఎవరికైతే బాధలు, ఎవరికైతే దరిద్రము ఇవన్నీ ఉంటాయో అవన్నీ కూడా పోవడం జరుగుతుంది. కాబట్టి భక్తులందరూ గమనించి ఈ వికారినామ సంవత్సరాన్ని భక్తి మార్గం ద్వారా ధార్మికంగా అందరికీ కూడా గురు
సంస్కార పరంపరలో భాగంగా దాన్ని పూజించుకొని మేము ఇందులో ఇక్కడి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మీ పెద్దలకు నమస్కారం చేసుకొని ఆ సంవత్సర ఫలితం ఇక్కడ గుళ్ళో విన్న ఫలితం ఇంకా మా కుటుంబంలో రావాలని భగవంతుని నమస్కారం చేసుకుంటే ఈ ఫలితము అందరికీ కూడా రావడం జరుగుతుంది. ఇది ఈ వికారినామ సంవత్సరంలో మనకు తిథి వార యోగ కర్మ నక్షత్రం ద్వారా ఇచ్చినటువంటి ఇది సంపూర్ణమైనటువంటి పంచాంగ శ్రవణమైనటువంటి శుభ ఫలితము. ఇది విన్నటువంటి వాళ్లకు, చూసినటువంటి వాళ్లకు, ఇంట్లో ఉండి విన్న వాళ్లకు పోయిన తర్వాత చెప్పి వినడం ద్వారా వాళ్ళకు కూడా మోక్షం కలిగి సకల కష్టాలని తొలగిపోయి ఆయుధాలు ఐశ్వర్యాలు వర్ధిల్లాలని దీవిస్తున్నాను. అందరూ నమస్కారం చేయండి. ఓం చంద్రకళాం చమంగళం చ సుమంగళం చ బుధం చ దీర్ఘ బుద్ధిం చ మంత్రే మంత్రే రాజ్యం చ శుక్రౌ శౌక్యం చ శనిశాంతిం చ రాహురాజ్యం చ కేతునాం సఫలం సహస్రకామో భవతి భవతాం శతాయుం దీర్ఘమాయుః బలో పవన సుత హనుమానకి రాజా రామచంద్ర భగవానికి పవన సుత హనుమానికి. భక్తులందరికీ కూడా ఉగాది పర్వకాల శుభాశీస్సులు తెలుపుతూ అయ్యా దీని తర్వాత వచ్చేటువంటి ఇంకొక పెద్ద పండుగ సీతారామ కళ్యాణ మహోత్సవం. ఆ కళ్యాణానికి కూడా గ్రామ ప్రజలందరూ కూడా వచ్చి ఆ కళ్యాణంలో పాల్గొనండి. అలాగే మన ఇళ్లలో ఎవరికైతే కళ్యాణాలు కాకుండా గ్రహాల ఆటంకం ఉన్నదో వాళ్ళందరూ ముందుగానే ఆలయంలో ఉండే పూజారిని సంప్రదించుకొని వాళ్ళ పేరు రాయించి వాళ్ళ పేరు మీద ఒక్కసారి రాముల వారికి సీతమ్మకు అభిషేకం చేయించుకోండి. ఏమైనా పీడలు ఉన్నా తొలగిపోతాయి. అందరికీ శుభం జరుగుతుంది. గ్రామ ప్రజలందరూ కూడా సీతారామ కళ్యాణంలో పాల్గొని మేము తన్మన్ ధన రూపైన సహాయన అందరూ సహాయ సహకారాలు అందించి మన ఇంట్లో కళ్యాణము అనే భావనతో రాముల వారి కళ్యాణాన్ని ఉల్లేఖించి రాముల వారి సీతమ్మ వారి ఆశీర్వాదాలు తీసుకోవాలి. అలాగే మన గుళ్ళో ఈ రెండే కాదమ్మా, ప్రతి కార్తీక మాసము, ప్రతి శ్రావణ మాసము, ప్రతి శ్రీరామనవమి, ప్రతి దసరా, ప్రతి దీపావళి, ప్రతి శ్రావణ పున్నమ, కార్తీక పున్నమ, అఖండ దీప మహోత్సవం. అయ్యా కార్తీక పున్నమ నాడు మన దేవాలయంలో జ్వాలా తోరణం అక్కడ పెట్టింది గోడ దగ్గర. ఆ జ్వాలా తోరణం దాటితే ఎన్ని యమగండాలు కూడా తొలగిపోతాయి. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు మన ఊళ్ళో చాలా జరుగుతున్నాయి. కాబట్టి భక్తులు ధార్మికాన్ని అయ్యాము బాబు భక్తులు ధార్మికంగా దేవాలయాలకు వచ్చి మీ యొక్క కార్యక్రమాలను ఇంకా రెట్టింపు చేసి భక్తి ధార్మికతను ప్రజల్లో పాటించాలని, ప్రజలకు తీసుకెళ్లాలని అందరికీ కూడా శుభాశీస్సులు తెలుపుతూ ఈ యొక్క ఉగాది పంచాంగ శ్రవణానికి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఆశీర్వాదం చేస్తూ నైవేద్యం అయ్యా మీరు తెచ్చిన ప్రసాదాలు తీసుకురండి. ఉగాది పచ్చడి. నీవు నా పూర్తి పాఠమునే కంఠస్థం చేశావు. గుర్తుంచుకో.